ఆ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఇతను హెచ్ఆర్ యొక్క ఆ డిపార్ట్మెంట్కి డైరెక్టర్గా ఉంటున్నారు. సో తనకి అప్రూవల్ వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు తన యొక్క ఐడిని యాడ్ చేస్తున్నారు ఆ పర్టికులర్ డైనమిక్ రోల్. హెచ్ఆర్ మేనేజర్. Here again location based and company based. Okay, location, company, location. So these are the approvals. So right now these are the vacant, there is no any current approvals, so they will give the later. So ఎప్పుడైతే vacant అని ఇచ్చారు ఇక్కడ just up, right now there is no approval, so maybe they will add later. So for example we can create this dynamic role. Okay, take HR manager. So regarding that HR manager, we no need to create the HR manager dynamic role. Directly we can maintain the HR manager and the job relationship, right? So this the HR manager no need to maintain, or we can create others. So payroll, payroll. If anything payroll related approval required in this combination, this location and this company, okay, this is the approval ID. Okay, the request will move to this approval. Same like if you see this other location and the legal entity, this approver responsibility, taking the responsibility for these two location. Okay, so if you take this approver, only one location taking the responsibility for payroll related. So we can create this dynamic role group where we can create the dynamic role. What is the tool? Manage data. Manage data. Correct? Manage workflow. Role అనేది XML foundation object. Okay, workflows, dynamic role, these and all we can create in the manage RP job structure. Okay. This is the question where you can create the dynamic role. Okay, these all are the basic things. Yeah, you have to by heart. సో ఇంటర్వ్యూలో ఇవే అడుగుతారు. ఓకే, మీరు ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఈ బేసిక్సే మర్చిపోతారు. ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత అయ్యో అన్నీ తెలిసిన అడిగారు, అవి కూడా చెప్పలేకపోయానని చెప్పేసి మీరు బాధపడతారు. సో ఫోకస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. నెక్స్ట్ లొకేషన్. సో మనకి ఈ సిస్టంలో ఈ లొకేషన్స్ క్రియేట్, ఇది డిఫరెంట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో మన సిస్టంలో ఉన్న లొకేషన్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, లేదంటే లొకేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం, సేమ్ లొకేషన్. సో వేర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద లొకేషన్? సో ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ సమ్ లొకేషన్ వేర్ manage data, right? XML. Same only manage RP job structure. Manage RP job structure. It's XML option. So we are at end of the training program. Okay, maybe within 1 week or 10 days or 2 weeks time it will take. Okay, still you are confusing how where we can create the locations. Okay, so మీరు
చెక్ చేసుకోండి ఎంత మటుకు మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు ఏంటి అనేది. So where we can create the company? Manage data. Manage data. Okay. This is the mandatory field. There is attachment. We got this. I'm creating some dummy document. Try to save. So we created one company and one location, right? In this combination, we need to create one dynamic role. Go to manage RP job structure. Okay, go to dynamic role. So here we need to enter the dynamic role ID. This is ID. Okay. This is the name, dynamic role name, both are same. So next, what is the location? CPB. Okay. This CPB is correct. CPB. Company. So not save this one. So I need to save that. Record అనేది సేవ్ అవ్వలేదు. So that's why it is not coming here. Okay, now go to here. Okay. Next, approval. So here approval. So in an interview question, can you tell me that how many approval types is there in dynamic role? In dynamic role, how many approval types is there? Person, position, dynamic, group. Okay. This is also important question. So always approval type we will take the position only, because position is the constant in the company. ఒక కంపెనీలో మనం చూసినట్లయితే పొజిషన్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. ఎంప్లాయీస్ వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు.
ఓకే, బట్ అదే పొజిషన్లోకి వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే న్యూగా కంపెనీలోకి రావడం జరుగుతుందో ఆ పొజిషన్కి మనం హైర్ చేస్తాము. ఓకే, ఆ పొజిషన్స్ అనేవి వేకెంట్ అవుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ అగైన్ ఫిల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో పొజిషన్ ఐడీస్ మనం ఆల్వేస్ యూ విల్ ప్రిఫర్ పొజిషన్ ఐడీస్. సో ఎప్పుడైతే మనం పొజిషన్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి అప్రూవర్కి మెయిల్ అనేది అప్రూవల్ అనేది ట్రిగర్ అవడం జరుగుతుంది, అప్రూవల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, అదే మనం ఇక్కడ పర్సన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ పర్సన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేకెంట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ మాన్యువల్గా వేరే పర్సన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదే పొజిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే పొజిషన్ అంతే ఉంచేస్తాము. పొజిషన్ ఆ ఎంప్లాయీ వెళ్ళిపోయేలోపే వేరే పర్సన్ని మనం ఆ పొజిషన్ మ్యాప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో పొజిషన్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ Sir, can you please repeat it? ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో, మీరు ఒక డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీగా మీరు పర్మనెంట్గా లైఫ్ లాంగ్ మీరు వర్క్ చేయలేరు, రైట్? కొంతకాలమే ఎవరైనా వర్క్ చేస్తాం, మళ్ళీ వేరే కంపెనీకి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాం, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఎంప్లాయీస్ నమ్ముకొని అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అనేది బిల్డ్ చేసినట్లయితే ఆ ఎంప్లాయీ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా ఇక్కడ ప్రతి వర్క్ ఫ్లోకి వెళ్ళేసి తన అప్రూవల్ తన పేరు ఎక్కడైతే యాడ్ చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా వేరే పేరుతోటి రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కరెక్టా? మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది మీకు వచ్చేటటువంటి రిక్వెస్ట్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మీ పేరు యాడ్ చేశాను. ఓకే, మీరు కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇలాంటి రిక్వెస్టింగ్ మీకు 10 అప్రూవల్ రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి, 10 డైనమిక్ రోల్ లేదా 10 వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేశాము. ఆ 10 చోట్ల మనం ప్రతిసారి ఎంప్లాయీ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా అక్కడికి వెళ్ళేసి మీ పేరు తీసేసి వేరే పేరు ఎవరైతే న్యూగా మీ ప్లేస్లో రావడం జరిగిందో వాళ్ళని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కరెక్టా? Yes, sir. అది మాన్యువల్ యాక్టివిటీ, రైట్? అలా చేసుకోవడం కష్టం, ఎందుకంటే మనలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కంపెనీలో, థౌజండ్స్లో ల్యాక్లో ఉంటారు వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ ఒక్కొక్క కంపెనీ తీసుకున్నట్లయితే. సో అలాంటి కంపెనీలో మనం ఏం చేస్తామంటే నార్మల్గా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే పొజిషన్ తీసుకుంటాము. మనం ఆ పొజిషన్ నుంచి వెళ్ళిపోయినా మనం వెళ్ళేలోపు వేరే ఎంప్లాయీని ఆ పొజిషన్కి రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం వెళ్ళే ముందు ఫలానా వ్యక్తికి కేటీ ఇవ్వండి అని కూడా మనకి ఒక పర్సన్ అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? Yes, sir. సో ఆ ఎంప్లాయీకి ఈ పొజిషన్ అసైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పొజిషన్ అంతే ఉండిపోతుంది. ఈ పొజిషన్ని ఆ ఎంప్లాయీకి మ్యాప్ చేస్తారు, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం ప్రతిసారి ఎంప్లాయీ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా ఇక్కడ మాన్యువల్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. క్లియరా? Yes, sir. Thank you. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ 10005 మీకు అసైన్ అయింది పొజిషన్, మీ ప్లేస్లో నేను వస్తున్నాను అనుకుందాము. ఈ 10005 సేమ్ పొజిషన్ నాకు అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది. Okay, sir. ఓకే, అందుకని పొజిషన్నే ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా పొజిషన్ తీసుకుంటారు ప్రతి అప్రూవల్ కూడా. సో ఈ విధంగా ఈ కాంబినేషన్లో మనం ఈ లొకేషన్, ఈ లీగల్ ఎంటిటీ, ఈ కాంబినేషన్లో ఇతను అప్రూవర్ అని చెప్పేసి మనం ఒక డైనమిక్ రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇలా క్రియేట్ చేసిన డైనమిక్ రోల్ని మనం ఏ వర్క్ ఫ్లోలో అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అడ్మిన్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. ఈ పేరోల్ అడ్మిన్ కాంబినేషన్ ఏంటి? సిపిబి అండ్ AFAL something company. Okay, this is the location, this is the company. So this is the approver 1 2 3 4 5 something. This is the approver ID. So the group name is that may be payroll admin, whatever, any admin. Okay,
సో ఈ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ మీకు ఏ చేంజెస్లో కావాలి అనుకుంటే ఆ చేంజెస్లో ఈ డైనమిక్ రోల్ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు హైర్ చేసేటప్పుడు ఈ లొకేషన్లో ఎవరైనా హైర్ జరుగుతున్నట్లయితే ఇతనికి అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు హైరింగ్ ప్రాసెస్లో ఈ పేరోల్ హైరింగ్ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి ఒక వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, అందులో ఈ డైనమిక్ రోల్ని యాడ్ చేసుకుంటాము. సో ఎప్పుడైతే మనం హైరింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తామో, యాడ్ న్యూ ఎంప్లాయీలోకి వెళ్ళేసి మొత్తం డేటా ఎంటర్ చేసి ఫైనల్గా సబ్మిట్ చేస్తాము, ఫైనల్గా పేరోల్ అడ్మిన్కి అప్రూవల్ ట్రిగర్ అవుతుంది. వీళ్ళతో పాటుగా ఇంకా మీరు ఏమైనా యాడ్ చేయాలంటే మేనేజర్ని, ఓకే, హెచ్ఆర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదంతా కూడా కామన్ రోల్స్. ఇది స్పెషల్గా మనం బిల్డ్ చేసుకున్నటువంటి డైనమిక్ రోల్. ఈ డైనమిక్ రోల్ ఎప్పుడు కూడా కాంబినేషన్, డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ బేస్ చేసుకొని ఆ వర్క్ ఫ్లోస్ అనేవి అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అనేది ట్రిగర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా హైర్లో యూజ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్ చేంజ్ అనుకుందాం. ఓకే, జాబ్ చేంజ్లో నాకు ఓన్లీ మేనేజర్ అండ్ రోలే కావాలి. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పేరోల్ అడ్మిన్ అప్రూవల్, సో I can ignore here. Next, salary changes. Okay, ఈ salary changes ఉన్నాయి. ఈ salary changesలో మేనేజర్ అవసరం లేదు, హెచ్ఆర్ అప్రూవల్ అండ్ పేరోల్ అడ్మిన్ అప్రూవల్. ఓకే, ప్రమోషన్. సో ప్రమోషన్ వితౌట్ salary change. Salary changes అంటే శాలరీ చేంజెస్ అవ్వటం లేదు, ఓన్లీ ప్రమోషన్ జరుగుతుంది, డిసిగ్నేషన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో పేరోల్ అనేది అవసరం లేదు. పేరోల్ అడ్మిన్ జస్ట్ హెచ్ఆర్, సమ్ హెచ్ఆర్బిపి లైక్ దట్ ఆర్ మేనేజర్, వాట్ ఎవర్. సో అర్థమైందా? ఒక డైనమిక్ రోల్ క్రియేట్ చేసాము అంటే అది డైనమిక్ రోల్ కావచ్చు, డైనమిక్ గ్రూప్ అయినా కావచ్చు, మనకు కావాల్సిన యాక్షన్స్లో మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాము. క్రియేట్ వన్స్ అండ్ యూజ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ అన్నట్టు. క్లియరా? Yes. అదర్స్? Yes, sir. ఇక్కడ చూసుకుంటే పేరోల్ అడ్మిన్. ఓకే, ఈ పేరోల్ అడ్మిన్ అనే ఒక డైనమిక్ రోల్ క్రియేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది ఇదంతా కూడా ఒకటే డైనమిక్ రోల్. నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా, సో ఇందులోనే ఇక్కడ వేరే లొకేషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ఇక్కడ సేమ్ కంపెనీ, ఎగ్జాంపుల్ బిఎండిఎఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎండిఎఫ్ అనుకున్నాం సంథింగ్. ఓకే, అండ్ సేమ్ కంపెనీ. సో ఇవన్నీ కూడా, ఇవన్నైతే ఈ రోస్ ఉన్నాయో ఈ రోస్ అన్నీ కూడా అండర్ పేరోల్ అడ్మిన్ కిందనే మనం క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 15 ఉన్నాయి. ఓకే, 1 by 1 ఇక్కడే మనం 15 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సో దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ లిమిటేషన్. మనం యాడ్ చేసే కొద్దీ రోస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ చూస్తే ఓన్లీ లొకేషను అండ్ లీగల్ ఎంటిటీ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. సో వేరే రిక్వైర్మెంట్ చూసినట్లయితే సో డివిజను, డిపార్ట్మెంటు, కాస్ట్ సెంటరు, వాట్ ఎవర్. ఓకే, దే విల్ గివ్ ద డిఫరెంట్. ఇఫ్ యు సీ హియర్ సమ్ కాంబినేషన్లో
ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ వేరే డైనమిక్ గ్రూప్స్ గురించి చెప్తున్నారు. సబ్గ్రీ సో ఈ డైనమిక్ రోల్ చూసినట్లయితే బిజినెస్ యూనిట్ బేస్ చేసుకొని ఓకే ద వర్క్ ఫ్లోస్ అని బిజినెస్ యూనిట్, పే గ్రూప్ అండ్ డివిజన్ బేస్ చేసుకొని ఈ అప్రూవర్స్కి అప్రూవల్ అనేది ట్రిగర్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే అప్రూవర్ ఒకళ్ళే ఉన్నారు. అంటే ఈ సంబంధించినటువంటి బిజినెస్ యూనిట్లో అండ్ ఈ పే గ్రూప్కి సంబంధించేసి కాంపెన్సేషన్ అంటే శాలరీ రిలేటెడ్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే వీళ్ళకి అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే సో పేరోల్ వచ్చేసరికి ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్కి పేరోల్ ప్రాసెస్, ఇందాక పేరోల్ అడ్మిన్ అనుకున్నాం కదా, పేరోల్ అడ్మిన్ వచ్చేసరికి వాళ్ళ యాక్టివిటీ వచ్చేసి ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ జరిగే పేరోల్ ప్రాసెస్, అందులో జరిగేటటువంటి చేంజెస్, దానికి సంబంధించేటటువంటి అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటే పేరోల్ అడ్మిన్కి అప్రూవల్ అవుతుంది. అదే కాంపన్సేషన్ వచ్చేసరికి ఎంటైర్ ఇయర్లీ ఓకే శాలరీ కాకుండా అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఎంప్లాయీకి రావడం జరుగుతుందో, ఇన్సెంటివ్స్, బోనస్ కావచ్చు, లేదా పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని సమ్ మెరిట్ అమౌంట్ కావచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా కాంపన్సేషన్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ కాంపన్సేషన్ క్యాలిక్యులేషన్కి సంబంధించేసి ఏమైనా అప్రూవల్ కావాలన్నా ఈ డిపార్ట్మెంట్, ఈ బిజినెస్ యూనిట్కి సంబంధించి ఏ ఎంప్లాయీకి సంబంధించి కాంపన్సేషన్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ సంబంధించిన అప్రూవల్ కావాలన్నా అండ్ ఈ కాంబినేషన్లో పే గ్రూప్ ఓకే అప్రూవర్, వీళ్ళు ఈ ఎంప్లాయీ అనేది అప్రూవర్ ఫర్ దీస్ చేంజెస్. సో నేను చేసిన ఈ 18 years ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇది చాలా ఛాలెంజెస్గా ఉన్నటువంటి డైనమిక్ రోల్స్. ఇన్ని డైనమిక్ రోల్స్ ఏ క్లయింట్కి కూడా ఉండవు. ఓకే కాకపోతే ఈ క్లయింట్కి మనం ఈ విధంగా చేయాల్సి వచ్చింది. సో వీటిని మాస్గా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇంపోర్ట్ ఫౌండేషన్ డేటా ద్వారా మనం మాస్గా డైనమిక్ రోల్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో ఇందాక చెప్పుకున్నాము, ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ లొకేషన్ అండ్ సేమ్ కంపెనీ. ఓకే అంటే ఆ కంపెనీ ఆ లొకేషన్లో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగితే వీళ్ళందరి అప్రూవర్స్ కావాలి అని ఒక 10 అప్రూవర్స్ కావాలి. 10 అప్రూవర్స్ కూడా అప్రూవల్ అనేది మ్యాండేటరీ అన్నప్పుడు సో డైనమిక్ రోల్లో మనం ఇలా యాడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. లొకేషన్, సేమ్ లొకేషన్ అండ్ సేమ్ లీగల్ ఎంటిటీ. సో ఆ లొకేషన్ సంబంధించేసి అప్రూవర్స్ అనేది వీళ్ళందరూ కూడా అప్రూవ్ చేయాల్సింది. సో ఈ డైనమిక్ రూల్లో ఎంతమందిని అయితే మనం యాడ్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సో రిక్వెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఈ ఎంప్లాయీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఎంప్లాయీకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఈ ఎంప్లాయీ కూడా అప్రూవ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీకి వెళ్తుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ బి అప్రూవ్. ఓకే నెక్స్ట్ డైనమిక్ గ్రూప్కి వచ్చేసినట్లయితే సో ఈ విధంగా ఈ లిస్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. డైనమిక్ గ్రూప్ అని చెప్పేసి అంటే ఆ గ్రూప్లో ఎవరైనా అప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఎనీ వన్ కెన్ అప్రూవ్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రూప్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రూప్లో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఆ 10 మెంబర్స్లో ఎనీవన్ కెన్ అప్రూవ్. ఓకే, సో ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఆ గ్రూప్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో అప్రూవల్ ఉంటే అప్రూవ్ ఉంటుంది, లేదంటే అదే ఫైనల్ అయిపోతుంది. సో the very important, this is a common question. Can you tell me what is the difference between the dynamic role and dynamic group? Dynamic role, each and every person should be approve the request. Coming to the dynamic group, anyone can approve from that group. That's it, a simple difference. ఒక గ్రూప్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, ఆ గ్రూప్ నుంచి ఎనీవన్ కెన్ అప్రూవ్, ఇట్ ఈస్ ఓకే అనుకున్నప్పుడు మనం డైనమిక్ గ్రూప్కి వెళ్తాము. లేదు ప్రతి పర్సన్ అప్రూవ్ కావాలి ఆ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అన్నప్పుడు మనం డైనమిక్ రోల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. సో సేమ్ లైక్ డైనమిక్ గ్రూప్ని కూడా, డైనమిక్ గ్రూప్ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాము నేను చెప్పుకున్నాం కదా, వర్క్ ఫ్లో గ్రూప్. సో మేనేజ్ వర్క్ ఫ్లో గ్రూప్. సో మేనేజ్ వర్క్ ఫ్లో గ్రూప్కి వెళ్ళేసి మనం డైనమిక్ గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాము. సేమ్ లైక్ డైనమిక్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన ఆ డైనమిక్ గ్రూప్ని మనం ఏ యాక్షన్కైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లో రిక్వైర్మెంట్ చూసినట్లయితే, సో ఇది ఈ క్లయింట్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఫ్లోస్. సో ఈ వర్క్ ఫ్లోలో సో ఇక్కడ చూసుకుంటే డైనమిక్ రోల్, డైనమిక్ రోల్, డైనమిక్ రోల్, డైనమిక్ గ్రూప్స్ మేబీ నాట్ యూజింగ్. సో ఇక్కడ మనకి డైనమిక్ రోల్ బదులు డైనమిక్ గ్రూప్ కూడా ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ వాళ్ళకి డైనమిక్ గ్రూప్ కావాలి అప్రూవర్స్ అన్నప్పుడు డైనమిక్ గ్రూప్ని యాడ్ చేస్తారు. డైనమిక్ రోల్, డైనమిక్ గ్రూప్ ఆర్ నార్మల్ అప్రూవర్స్ రోల్స్, ఇలా డిఫరెంట్ అప్రూవర్స్ టైప్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ వర్క్ ఫ్లోస్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇది కంట్రీ స్పెసిఫిక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. బెస్ట్ వర్క్ బుక్గా చెప్పుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్కి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా హైర్ రిలేటెడ్. హైర్ రిలేటెడ్, హైరింగ్ ఫర్ particular country, think hire or event reason. Okay, so if you see here hire related, ఎప్పుడైతే మనం హైర్ యాక్షన్స్ చేస్తున్నామో అక్కడ హైర్ ఈవెంట్ రీజన్ మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్. ఆ ఈవెంట్ రీజన్స్ ఇవైతే బిజినెస్ రూల్స్ వచ్చేసి ఇవి ఈవెంట్ రీజన్స్. ఓకే, సో ఇవి వచ్చేసి వేరే కంట్రీ లాంగ్వేజ్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీటిని మనం ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకు అర్థం. ఇండెఫినిట్ టర్మ్. సో ఇదొక రీజన్ హైర్ చేయడానికి, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రీజన్స్ ఫిక్స్డ్ టర్మ్ అని. ఓకే, ఓకే,
సో డిఫరెంట్ ఈవెంట్ రీజన్స్ కాంబినేషన్లో హైరింగ్ జరిగేటప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఈ హైర్ అనేది ఓన్లీ ఈవెంట్ రీజన్ బేస్ చేసుకొని కాకుండా ఎంప్లాయీ గ్రూప్ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఈ ఈవెంట్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీ గ్రూప్ ఫీల్డ్లో Z5 అనే ఎంప్లాయీ గ్రూప్ కానీ లేదా Z6 అనే ఎంప్లాయీ గ్రూప్లో కానీ కాంబినేషన్లో ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేస్తే అనేది ఈ రిక్వైర్మెంట్. ఈ కాంబినేషన్లో మీరు ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేస్తే అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్రూవల్ ఫస్ట్. సో డైనమిక్ రోల్ ట్రిగర్ అవ్వాలి. ఓకే, అప్రూవల్ వర్క్ ఫ్లో స్టెప్ 1. సో డైనమిక్ రోల్ ట్రిగర్ అవ్వాలి. ఆ డైనమిక్ రోల్ అనేది ఫస్ట్ ఈ వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేసే ముందే మనం ఎన్ని డైనమిక్ రోల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా సిస్టంలో క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడే మనం డ్రాప్ డౌన్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, డైనమిక్ రోల్. ఈ డైనమిక్ రోల్ ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, డైనమిక్ రోల్ నేమ్ సూపర్ ఇంటర్న్. ఓకే, సో అవి ఇక్కడ ఇచ్చుంటారు. ఇదే కదా. సో ఫస్ట్ ఈ డైనమిక్ రోల్ అనేది మనం కావాల్సిన వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ డైనమిక్ రోల్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ లిస్ట్ అనేది డ్రాప్ డౌన్ రావడం జరుగుతుంది, మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఓకే, ఫస్ట్ అప్రూవర్ టైప్ అనేది డైనమిక్ రోల్ సెలెక్ట్ చేస్తాము. వర్క్ ఫ్లో ఫస్ట్ వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో వర్క్ ఫ్లో నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో హైర్ ఫర్ చిలే కంట్రీకి ఈ వాళ్ళ యొక్క అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉండాలి. ఎప్పుడు పర్టికులర్ రీజన్ తీసుకొని పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ గ్రూప్ తీసుకున్నట్లయితే అండ్ కంట్రీ వచ్చేసరికి చిలీ కంట్రీ అయినట్లయితే. సో హైర్ చేస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హైరింగ్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈవెంట్ రీజన్ చెక్ చేసుకుంటుంది సిస్టమ్. ఈవెంట్ రీజన్, ఎంప్లాయీ గ్రూప్ అండ్ కంట్రీ. ఈ 3 కాంబినేషన్లో ఏది మిస్ అయినా ఆ వర్క్ ఫ్లో ట్రిగర్ అవ్వదు. మిగతా ఫీల్డ్స్లో ఇంకే డేటా అయినా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈవెంట్ రీజన్ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ఈవెంట్ రీజన్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ గ్రూప్ వచ్చేసి Z5 ఆర్ Z6. ఎంప్లాయీ గ్రూప్ ఫీల్డ్లో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. కంట్రీ వచ్చేసి చిలే. సో ఈ అంటే కంట్రీ స్పెసిఫిక్గా కంట్రీ ఫీల్డ్ అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైతే మనం కంపెనీ సెలెక్ట్ చేస్తామో, కంపెనీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం కంట్రీ సెలెక్ట్ చేస్తామో లేదా? ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేశారు కంపెనీ ఓన్గా? సో మేనేజ్ డేటా, కంపెనీ. ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం కంపల్సరీగా కంట్రీ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాము. కంట్రీ, కరెన్సీ అనేది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్. ఇవి లేకుండా మనం ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేయలేము. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్గా కంట్రీని సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ కంట్రీకి సంబంధించిన కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు. ఓకే, సో ఈ ఒక హైరింగ్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు యాడ్ న్యూ ఎంప్లాయీలో చేంజ్ రీజన్, ఈవెంట్ రీజన్లో
ఫస్ట్ వీటిల్లో ఏదో ఒక ఈవెంట్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉండాలి. ఎంప్లాయీ గ్రూప్లో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక గ్రూప్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉండాలి. అండ్ ఆ కంపెనీ వచ్చేసి చిలీ కంట్రీకి సంబంధించేసి కంపెనీ అయి ఉండాలి. సో ఈ 3 కాంబినేషన్ మీట్ అయితేనే ఫస్ట్ వర్క్ ఫ్లో ట్రిగర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఒక కండిషన్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ అప్రూవర్ వచ్చేసి వర్క్ ఫ్లో స్టెప్ 1, వర్క్ ఫ్లో స్టెప్ 2 అంటే ఇందాక వర్క్ బుక్లో మనకి ఎలా ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇలా లైన్గా ఇచ్చారు 1 2 3 4 అని ఇలా ఇచ్చారు క్లియర్గా. ఓకే, కానీ ఈ వర్క్ బుక్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఇలా ఇచ్చారు. ఎలా ఇచ్చినా కానీ మనకి ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనేది అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, స్టెప్ 1 అంటున్నారు. సో ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్. ఇందులో ఫస్ట్ అప్రూవర్ డైనమిక్ రోల్ తీసుకోమంటున్నారు. ఆ డైనమిక్ రోల్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని మనం సిస్టంలో క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ అప్రూవర్ వచ్చేసరికి అగైన్ డైనమిక్ రోల్ అంటున్నారు. ఆ డైనమిక్ రోల్లో జనరేట్ ప్లానెట్ ఏరియా అని చెప్పేసి ఒక డైనమిక్ రోల్ క్రియేట్ చేసుకోమంటున్నారు. క్రియేట్ చేసుకుని అసైన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 కూడా డైనమిక్ రోలే, సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ డైనమిక్ రోల్ని క్రియేట్ చేసుకొని అసైన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అప్రూవర్ కూడా డైనమిక్ రోలే. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని డైనమిక్ రోల్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఫిఫ్త్ అప్రూవర్ కూడా డైనమిక్ రోల్, సిక్స్త్ అప్రూవర్ డైనమిక్ రోల్. ఓకే, సెవెంత్. సో వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం 7 లెవెల్ అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ చిలీ కంట్రీకి హైరింగ్ ప్రాసెస్ కనుక ఈ కాంబినేషన్లో హైరింగ్ జరిగితే మొత్తం 7 నెంబర్స్ అప్రూవల్స్ కావాలి. ఆ 7 నెంబర్స్ కూడా ప్రతి స్టెప్ కూడా డైనమిక్ రోలే. ఆ డైనమిక్ రోల్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్ళేసి. సో ఆ డైనమిక్ రోల్స్ అన్నిటి కూడా మనం మేనేజ్ ఆర్పే జాబ్ స్ట్రక్చర్లో ముందుగా క్రియేట్ చేసుకుంటాము, దెన్ వర్క్ ఫ్లోలో యాడ్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ సో సిసి రోల్ అంటున్నారు. ఓకే, అప్రూవర్స్ వర్క్ ఫ్లో స్టెప్ 1 స్టెప్ డైనమిక్ రోల్. ఓకే, వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద పర్టికులర్ డైనమిక్ రోల్. మనం క్రియేట్ చేసుకున్న డైనమిక్ రోల్స్ ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. స్టెప్ 2 డైనమిక్ రోల్. మళ్ళీ అగైన్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ అదర్ డైనమిక్ రోల్. స్టెప్ 3 అలా మొత్తం 7 స్టెప్స్ అప్రూవల్ అనేది ఉండటం జరిగింది. ఓకే, మొత్తం మనం యాడ్ చేసే కొద్దీ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. దెర్ ఈజ్ నో లిమిటేషన్. వీ కెన్ యాడ్ నెంబర్ ఆఫ్. ఓకే, దెన్ సిసి రోల్ గురించి చెప్తున్నారు. సిసి రోల్ నోటిఫికేషన్ ఎవరికి వెళ్ళాలి. సో సిసి రోల్ 1, సిసి రోల్ n నెంబర్ ఆఫ్ అన్నట్టు. అంటే రోల్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి హెచ్ఆర్ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ ఆ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ యొక్క మెయిల్ ఐడి ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ అప్రూవర్ టైప్ వచ్చేసరికి సిసి రోల్ టైప్ వచ్చేసరికి మనకి ఇవన్నీ కూడా సిసి రోల్ యాడ్ చేయొచ్చు. డైనమిక్ రోల్ గ్రూప్ ఇలా మన ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఈమెయిల్ సెలెక్ట్ చేసి మనం జీమెయిల్ కూడా ఇవ్వచ్చు. మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ వర్క్ ఫ్లో అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ 7 నెంబర్స్ అప్రూవల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ ట్రిగర్ అవ్వాలి సో పర్సన్కి. ఆ పర్సన్ వేరే వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వడం కన్నా మన మెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి మనకి ఈమెయిల్ ట్రిగర్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో ఆ సందర్భంలో మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ ఈమెయిల్ మన జీమెయిల్ ఇవ్వచ్చు లేదా మన ఆఫీస్ మెయిల్ ఐడి అని ఇవ్వచ్చు. వాటికి ఈమెయిల్స్ అనేవి ట్రిగర్ అవుతాయి. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ హెచ్ఆర్ మెయిల్ ఐడీస్ని యాడ్ చేయమంటున్నారు. సో ఈ హైరింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం అప్రూవల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా హెచ్ఆర్ మేనేజర్కి ఈ మెయిల్కి అప్రూవల్స్ ట్రిగర్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ డైనమిక్ గ్రూప్. సో డైనమిక్ గ్రూప్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా డైనమిక్ గ్రూపు
తర్వాత ఈ గ్రూప్లో ఎవరెవరిని యాడ్ చేయాలి అనేది కూడా మనకి క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని. సో ఆ గ్రూప్స్ని మనం మేనేజ్ వర్క్ఫ్లో గ్రూప్స్లో క్రియేట్ చేసి మనం ఈ విధంగానే డైనమిక్ రోల్ని ఎలా అయితే యాడ్ చేసామో ఇక్కడ డైనమిక్ గ్రూప్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సో అప్రూవర్ టైప్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అప్రూవర్ టైప్స్. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి అప్రూవర్ టైప్ని బట్టి ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. సో రోల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ రోల్స్ కింద అప్రూవర్ రోల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి కూడా అడుగుతారు. అప్రూవర్ టైప్స్ అండ్ హౌ మెనీ అప్రూవర్ టైప్స్ ఈస్ దేర్. ఓకే, అండ్ వెన్ యూ సెలెక్ట్ ద అప్రూవర్ టైప్ యాజ్ ఏ రోల్, సో వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాంటెక్స్ట్. వాట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ అన్నట్లయితే, సో ఈ కాంటెక్స్ట్ మెయిన్గా టూ డ్రాప్ డౌన్ వాల్యూస్ మనం చూస్తాం, సోర్స్ అండ్ టార్గెట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, what is the context, what are the values we can see, what type of context we can see. Okay, source and target. Source mean current manager, target mean future manager. So for example మనం ఒక వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసినాము, ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ ఇది ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఫ్లో అనుకున్నాము. సో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఒక ఎంప్లాయీ లేదా పొజిషన్ చేంజెస్, పొజిషన్ చేంజ్ అనుకున్నట్లయితే, పొజిషన్ చేంజ్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ వాటెవర్. సో ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీ ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకొక పొజిషన్కి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మేనేజర్ కూడా చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్? సో అలాంటప్పుడు మేనేజర్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ అప్రూవల్ అనేది న్యూ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి. టార్గెట్ వచ్చేసరికి ఫ్యూచర్ మేనేజర్, ఎవరైతే నెక్స్ట్ మేనేజర్ రాబోతున్నారో ఆ మేనేజర్కి అప్రూవల్ వెళ్ళాలి అనేది మనం చెప్పడానికి టార్గెట్ యూజ్ చేస్తాము, దాన్ని ఫ్యూచర్ మేనేజర్ అంటాము. ఓకే, అదే సమ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్ అనుకున్నాము. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్, భాషా మ్యూట్ ప్లీజ్. సో పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్ అనేవి చేస్తున్నాడు ఎంప్లాయీ, తన యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మేనేజర్కి, కరెంట్ మేనేజర్కి అప్రూవల్ వెళ్ళాలి. కరెంట్ మేనేజర్ అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఏమీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ప్రమోషన్ కానీ చేయటం లేదు ఈ యాక్షన్ ద్వారా, ఓన్లీ తన యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో చేంజెస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు కరెంట్ మేనేజర్కి అప్రూవల్ వెళ్ళాలి అని చెప్పడానికి మనం సోర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సోర్స్ వచ్చేసి కరెంట్ మేనేజర్ అని, టార్గెట్ తీసుకున్నట్టు ఫ్యూచర్ మేనేజర్ అని. ఫ్యూచర్ మేనేజర్, ఈ టార్గెట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ప్రమోషన్ కానీ, ఓకే, పొజిషన్ చేంజెస్ ఇలాంటి యాక్షన్స్కి మనం యూజ్ చేస్తాము. అర్థమైందా? కాంటెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ అండ్ కాంటెక్స్ట్, సోర్స్ అండ్ టార్గెట్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? No, sir. So it's basically it's like offshore manager. Like from let's say employee US కి వెళ్ళాడు అనుకోండి, so that manager will change కదా. Yeah, we can say that also. Okay. సో ఎప్పుడైతే మేనేజర్ చేంజ్ అవుతున్నారో పర్టికులర్ సినారియో, ఈ వర్క్ ఫ్లోస్ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏమంటారు ఈవెంట్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాము. సో ప్రమోషన్కి ఒక సపరేట్ లేదా ట్రాన్స్ఫర్కి సంబంధించి సపరేట్ ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ వర్క్ ఫ్లో ఆ యాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎంప్లాయీకి ఖచ్చితంగా మేనేజర్ చేంజ్ అవుతారు అనుకున్న సందర్భంలో మాత్రమే మనం టార్గెట్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్. సో డేస్ అంటిల్ ఆటో అప్రూవల్.
సో ఇది న్యూలీ యాడెడ్ ఫీచర్. ఓకే, అంటే సో ఇక్కడ 2 అప్రూవర్స్ ఉన్నారు అనుకున్నాము. మేనేజర్కి వెళ్ళింది. ఓకే, సో కరెంట్ మేనేజర్కి వెళ్ళింది. సో వితిన్ 5 డేస్లో తన కనుక అప్రూవ్ చేయకపోతే మేనేజర్ ఆటో అప్రూవల్ సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా అప్రూవల్ చేసేసుకుంటుంది. ఓకే, డేస్ అంటిల్ ఆటో అప్రూవల్. ఈ డేస్లో కనుక మేనేజర్ అప్రూవ్ చేయకపోతే సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా అప్రూవ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది నెక్స్ట్ అప్రూవర్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ రిక్వెస్ట్లు అంటున్నారు కదా, ఎక్కడ చూస్తాము ఆ రిక్వెస్ట్లు అంటే, సో ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి మనకి హోమ్ పేజ్లోనే కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా రిక్వెస్ట్లు, అప్రూవల్ రిక్వెస్ట్లు ఇలా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్ అని రావడం జరుగుతుంది. జస్ట్ అప్రూవ్ కానీ రిజెక్ట్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది యాజ్ ఎ మేనేజర్గా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదొక అప్రూవల్ రిక్వెస్ట్. గో టు హోమ్ పేజ్. సో నేను ఈ ఎంప్లాయీ లాగా, ఈ మేనేజర్ లాగా ప్రాక్సీ అయ్యాను. ఓకే, మౌలి ఈజ్ ద మేనేజర్. ఓకే, ఐ ప్రాక్సీ యాజ్ మౌలి. అండ్ see here under quick actions approvals. ఎప్పుడైతే మనకి మేనేజర్కి పలానా ఎంప్లాయీ నుంచి ఏదో ఒక ఎంప్లాయీ నుంచి రిక్వెస్ట్ వస్తేనే అప్రూవల్కి ఇది కనిపిస్తుంది, లేదంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా హైడ్ మోడ్లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ టెస్ట్ హైర్ 18 అనే ఎంప్లాయీ నుంచి మౌలికి అప్రూవల్ కోసం వచ్చింది ఎంప్లాయీ నుంచి. సో ఇక్కడ మొత్తం హిస్టరీ మనం చూడవచ్చు. సో అసలుకి ఇనిషియేటెడ్ అంటే ఈ చేంజెస్ ఎవరు చేశారు, అనన్య సింగ్ అనే అడ్మిన్ చేయటం జరిగింది. సో చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎవరికి వెళ్ళింది, ఫస్ట్ ఏ డేట్ని చేశారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఎవరికి వెళ్ళింది, వాళ్ళ యొక్క అప్రూవ్ చేశారా లేదా. సో అప్రూవ్ చేయటం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్రూవ్ ఇతనికి వెళ్ళింది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి డెలిగేట్ చేయటం జరిగింది. సో తను మౌలి డెలిగేట్ బై అనన్య సింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మౌలి ట్యాగ్. సో ఇది అగైన్ అనన్య సింగ్ బిహాఫ్ ఆఫ్. సో ఈ డెలిగేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. అనన్య సింగ్ అనేది ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది రావడం జరిగింది బిహాఫ్ ఆఫ్ మౌలి. నెక్స్ట్ డెలిగేట్ డైరెక్ట్లీ అనన్య సింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్. సో ఇతనిలాగా కూడా అనన్య సింగే అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది, అంటే అనన్య సింగ్కి ఈ రిక్వెస్ట్ పంపించడం జరిగింది. డెలిగేట్ ఫంక్షన్ని జస్ట్ యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ ఎంప్లాయీకి అసలుకి ఏమేమి చేంజెస్ చేశారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ చూస్తాము. ఓకే, సో ఏ చేంజెస్ చేస్తే ఈ వర్క్ ఫ్లో ట్రిగర్ అయింది అనేది ఇక్కడ అన్నమాట. సో ఎండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, దీన్ని టెర్మినేషన్ యాక్షన్ అంటాము. ఓకే, టెర్మినేషన్ యాక్షన్లో ఆ ఎంప్లాయ్కి టెర్మినేషన్ యాక్షన్ ఈ డేట్ని చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ డేటా మొత్తం కూడా ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాజ్ ఏ మేనేజర్, ఓకే, సెండ్ బ్యాక్ చేయటము లేదా డెలిగేట్ వేరే వాళ్ళకి ఈ అప్రూవల్ మీరు చూసుకోండి అని చెప్పేసి డెలిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయటము, లేదా డైరెక్ట్గా అప్రూవ్ చేయటము, లేదా సమ్ కామెంట్స్ పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి మేనేజర్కి రావడం జరుగుతుంది. సో డైరెక్ట్ అప్రూవ్ చేయొచ్చు, లేదా డెలిగేట్ వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం ఆ రిక్వెస్ట్ని. ఓకే, అప్రూవ్. సో ఎప్పుడైతే అప్రూవ్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఆ రికార్డ్ అనేది
సి ఇక్కడ నుంచి ఇంకెళ్ళిపోయింది, అప్రూవ్ అయిపోయింది కదా. సో ఇక్కడ అప్రూవల్ అనే బాక్స్ కూడా కనిపించదు. ఇంకా దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ పెండింగ్ అప్రూవల్స్ ఫ్రమ్ మేనేజర్ సైడ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది ఎంప్లాయీ నుంచి లేదా అదర్ వేరే ఎంప్లాయీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు మేనేజర్కి ఈ విధంగా హోమ్ పేజ్లోనే కనిపించడం జరుగుతుంది. వాటిని క్లిక్ చేసి అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఆర్ సెండ్ బ్యాక్ అనే ఆప్షన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. సో auto approval, okay, fine. Edit transition. So for example, so approver 1 వచ్చేసి A, approver 2 B, C, D, E, like ఇలా 5 మెంబర్స్ అప్రూవర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్ చేంజెస్ చేశారు, ఎంప్లాయీ ప్రొఫైల్లో ఎంప్లాయీని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. మేనేజర్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫర్ యాక్షన్ మేనేజర్ చేయడం జరిగింది. మేనేజర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అప్రూవర్ ఏకి రావడం జరిగింది. ఓకే, అప్రూవర్ వచ్చేసరికి ఏ అప్రూవర్, ఓకే, అప్రూవల్ అనేది కంప్లీటెడ్. బీకి వచ్చాడు, ఓకే, బి కూడా కంప్లీట్, లేదా తను కొన్ని చేంజెస్ అనేవి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను మేనేజర్ వచ్చేసరికి ఒక 5 ఫీల్డ్స్లో చేంజెస్ చేసేసి సబ్మిట్ చేశారు. ఒక ఫీల్డ్ డేటా మర్చిపోయారు, లేదా ఒక ఫీల్డ్ అనేది రాంగ్గా ఎంటర్ చేయడం జరిగింది. సో బి అనే అప్రూవర్ ఐడెంటిఫై చేసి తను ఆ డేటాని కరెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు. ఓకే, తను డేటా ఎడిట్ చేసేసి, అంటే కరెక్ట్ అంటే ఎడిట్ చేసి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఈ న్యూ చేంజెస్ అనేవి మళ్ళీ అప్రూవల్ ఫస్ట్ నుంచి రావాలా, లేదా బి సబ్మిట్ చేశారు కదా నెక్స్ట్ సి నుంచి వెళ్ళిపోవాలా, సిడిఈకే కనిపించాలా ఆ చేంజెస్ అనేవి. ఆ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎడిట్ ట్రాన్సిషన్ అంటారు. అంటే ఎడిట్ విత్ రూట్ చేంజ్, ఎడిట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాము, ఓకే, విత్ రూట్ చేంజ్ అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది. చేంజెస్ సబ్మిట్ చేశారు, మళ్ళీ ఫస్ట్ ఏకి వెళ్తుంది, ఏ అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత బికి వస్తుంది, బి అప్రూవ్ చేస్తారు, మళ్ళీ సికి వెళ్తుంది, డిఈ, ఇలా ప్రతి ఒక్కరు అప్రూవ్ చేయాల్సింది. అంటే లాస్ట్ స్టెప్లో చేంజెస్ జరిగినా అది మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అప్రూవల్కి రావడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఎడిట్ ట్రాన్సిషన్ అంటాం. ఎడిట్ రూట్ చేంజ్, రూట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావడాన్ని రూట్ చేంజ్ అంటాము. క్లియరా? Yes, sir. సో ఈ 5 నంబర్స్లో ఎవరైనా కానీ ఎడిట్ చేయొచ్చు. లాస్ట్లో ఎడిట్ చేసినా మళ్ళీ అప్రూవల్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఏ అప్రూవ్ చేయాలి, బి అప్రూవ్ చేయాలి, సిడిఈ కూడా అప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఎవరైనా ఎడిట్ చేసేటటువంటి పర్మిషన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ అనేది చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నో ఎడిట్ ఇచ్చాము అంటే మేనేజర్కి ఎడిట్ చేసే ఆప్షనే లేదనుకుందాము, లేదా ఫస్ట్ ఇది ఏ అనుకున్నట్టయితే ఏకి మనం నో ఎడిట్ అని ఇచ్చాము. ఎడిట్ ఇచ్చినప్పుడు నో ఎడిట్ ఇచ్చినప్పుడు తను ఇంకా ఎడిట్ చేయలేరు. ఏమైనా డేటా ఏమైనా మిస్ అయినా కానీ సంథింగ్ ఏమైనా కామెంట్ మాత్రం యాడ్ చేయగలరు. ఇందాక మనం కామెంట్ పోస్ట్ ఆప్షన్ చూసాం కదా, అక్కడ కామెంట్ యాడ్ చేయగలరు అంతే, లేదా సెండ్ బ్యాక్ చేయగలరు, దట్స్ ఇట్. కానీ తను డేటాని మోడిఫై చేయడానికి ఆప్షన్ అనేది ఉండదు నో ఎడిట్ అంటే.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఎడిట్ విత్ రూట్ చేంజ్ అన్నట్లయితే మనం ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాము. ఎడిట్ అని సబ్మిట్ చేసినప్పుడు రూట్ అనేది చేంజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. దాన్ని రూట్ చేంజ్ అంటాం. అది థర్డ్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఎడిట్ వితౌట్ రూట్ చేంజ్ అన్నప్పుడు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఎడిట్ చేశారు, సబ్మిట్ చేశారు, వీడికి రూట్ చేంజ్ అని సెలెక్ట్ చేసాము, అది ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది. అదే సి తీసుకున్నట్లయితే ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాము. ఓకే, ఎప్పుడైతే సి సబ్మిట్ చేస్తారో వితౌట్ రూట్ చేంజ్ అన్నట్లయితే ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోదు, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు. వీళ్ళు సబ్మిట్ చేయగానే నెక్స్ట్ డీకి వెళ్ళిపోతుంది. డి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో దాంతో ఆ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇలా దాన్ని వితౌట్ రూట్ చేంజ్ అంటున్నారు. వితౌట్ రూట్ చేంజ్ అంటే మధ్యలో ఎవరైనా ఎడిట్ చేసినా ఆ ఫ్లో అనేది ఇంకా చేంజ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ ఎవరైతే అప్రూవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది, ఆ నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని వితౌట్ రూట్ చేంజ్, రూట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే రూట్ చేంజ్ అంటామో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. క్లియరా? Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ఎడిట్ అటాచ్మెంట్ ఓన్లీ అంటే మనము ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఎడిట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ అటాచ్మెంట్కి మాత్రమే. ఆ అటాచ్మెంట్ ఎడిట్ ఆప్షన్ అనేది మనం ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎడిట్ అటాచ్మెంట్ ఓన్లీ అని సెలెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఎడిట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాము. అది రూట్ చేంజ్ కావచ్చు, లేదంటే వితౌట్ రూట్ చేంజ్ కావచ్చు. ఓకే, ఎడిట్ అయితే ఇస్తున్నాము. ఇక్కడ ఎడిట్ ఇచ్చినంత మాత్రాన మనం ఆర్బీపీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఎంప్లాయీకి ఓన్లీ రీడ్ మోడ్ ఇచ్చామనుకుందాము, ఆ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఎడిట్ మోడ్లోకి రావు. సో ఏ అనే ఒకరు ఇక్కడ అప్రూవర్ ఏ అనుకున్నాం కదా, ఈ అప్రూవర్కి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఆర్బిపి అనుకున్నాము. ఓకే, ఈ అప్రూవర్ నేమ్ వచ్చేసి హెచ్ఆర్బిపి. ఈ హెచ్ఆర్బిపి రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా మేనేజ్ పర్మిషన్స్ రోల్లో. ఈ జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మనం ఓన్లీ వ్యూ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాము కొన్ని ఫీల్డ్స్కి. ఓకే, కొన్ని ఫీల్డ్స్కి ఎడిట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ అప్రూవల్ లెవెల్లో ఎడిట్ అని ఇచ్చాము. ఓకే, ఎడిట్ విత్ రూట్ చేంజో వితౌట్ రూట్ చేంజో ఇచ్చాము. అంటే సో ఇక్కడ ఏదైతే ఫీల్డ్స్కి ఎడిట్ పర్మిషన్స్ ఆర్బీపీలో ఇచ్చామో ఎడిట్ పర్మిషన్ అవే వాళ్ళు ఎడిట్ చేయగలరు. అర్థమైందా? ఆర్బీపీలో కొన్ని ఫీల్డ్స్ మనం ఓన్లీ వ్యూ పర్మిషన్స్ ఇచ్చుంటాము, కొన్ని ఎడిట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చుంటాము. ఓకే, సో ఆర్బీపీని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే వాళ్ళు ఎడిట్ చేయగలగాలి అనేది మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తాము. రెస్పెక్ట్ పర్మిషన్స్, ఆ పర్టికులర్ రోల్కి సంబంధించినటువంటి యూజర్స్కి ఏదైతే ఎడిట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చామో అవి మాత్రమే ఎడిట్ అవ్వాలి. క్లియరా? ఏమన్నా డౌట్, ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్? Yes, sir. సో మీకు రోల్స్ గుర్తుంది, ఎంప్లాయీ సెల్ఫ్ సర్వీస్ అని, మేనేజర్ రోల్ అని, సూపర్ అడ్మిన్ రోల్ అని. Yes, sir. ఆ రోల్లో మనం చెక్ బాక్స్ టిక్ చేసుకున్నాం, గుర్తుంది? వ్యూ పర్మిషను, ఎడిట్ పర్మిషను, వ్యూ హిస్టరీ, కరెంట్, డిలీట్, లైక్ దట్. Yes, sir. ఆ పర్మిషన్స్ అనేవి కీ రోల్. ఓకే, ఎంటైర్ మాడ్యూల్లో అక్కడ ఏదైతే పర్మిషన్స్ ఇస్తామో అవి ఫైనల్ పర్మిషన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఆర్బీపీలో ఏదైతే ఎడిట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చామో వాటిని మాత్రమే ఎడిట్ చేసుకోగలగాలి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాము. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది, రెస్పెక్ట్ పర్మిషన్. ఇక్కడ ఎడిట్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ నో ఇచ్చాము అనుకో, సో వాళ్ళు ఎడిట్ చేసుకోలేరు. సో ఇక్కడ ఆర్బీపీ ప్రకారంగా మనం ఇక్కడ ఎస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
సో ఏదైతే ఎడిట్ పర్మిషన్స్ ఆర్బీపీ లెవెల్లో ఇచ్చామో అవి మాత్రమే వీళ్ళు చేంజెస్ అనేవి చేయగలరు అనేది దాని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ నో అప్రూవర్ బిహేవియర్ అన్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టెప్ 1లో ఉన్నటువంటి ఏ అనే వాళ్ళు కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయారు అనుకుందాం. సో ఇన్యాక్టివ్లోకి వెళ్ళిపోయారు, లేరు, యాక్టివ్లో లేరు. సో అప్పుడు ఇక్కడే అయిపోవాలా అప్రూవల్, లేదా స్కిప్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అప్రూవర్కి వెళ్ళిపోవాలా అనేది మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తాము. నో అప్రూవర్ బిహేవియర్ అనేది ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా మనము ఇదే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. స్కిప్ దిస్ స్టెప్, ఒకవేళ స్టాప్ చేయాలి, అప్రూవర్స్ లేరు కదా అక్కడే ఆగిపో అని చెప్పాలి అనుకున్నట్లయితే స్టాప్ ద వర్క్ ఫ్లో అని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ కానీ ఇది అసలుకి యూజ్ చేయము. స్కిప్ దిస్ స్టెప్ వర్క్ ఫ్లో, ఎవరైతే నెక్స్ట్ ఉంటారో వాళ్ళకి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్ వన్ వచ్చేసి వర్క్ ఫ్లో ఈమెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఈ అప్రూవర్స్కి ఏమైనా నోటిఫికేషన్ ట్రిగర్ అవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడు ఏ అనే ఎంప్లాయీ అప్రూవర్ ఉన్నారు. సో తను అప్రూవ్ చేయగానే ఈమెయిల్ అనేది ట్రిగర్ అవ్వాలి ఏకి, బి అని అప్రూవ్ చేయగానే బికి మళ్ళీ ఈమెయిల్ అనేది ట్రిగర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అలాంటి ఈమెయిల్ ట్రిగర్ అవ్వాలి పర్టికులర్ అప్రూవర్కి సంబంధించినటువంటి చేంజెస్ రిలేటెడ్ అన్నప్పుడు మనం ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాము, వర్క్ ఫ్లో ఈమెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇదేమో కింద కూడా ఈమెయిల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది సిసి రోల్. ఓకే, పర్టికులర్ వాళ్ళకి ఈమెయిల్ ట్రిగర్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు. ఓకే, సిస్టమ్ జనరేటెడ్ మెయిల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయగానే మనం సపరేట్గా కస్టమైజేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆల్రెడీ ప్రీ బిల్డ్ ఈమెయిల్స్ టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి, అవి ట్రిగర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, బట్ కానీ మనం ఇక్కడ పైన చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రతి అప్రూవర్కి ఈమెయిల్ ట్రిగర్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు వీటికి స్టాండర్డ్ ఈమెయిల్స్ ట్రిగర్ అవ్వవు, కస్టమైజేషన్ అనేవి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఆ కస్టమైజేషన్ ఈమెయిల్స్ క్రియేట్ చేసి వాటిని ఇక్కడ మ్యాప్ చేయడం జరుగుతుంది. అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూస్తాము. సో ఇది రిగార్డింగ్ దట్ వర్క్ ఫ్లో. సో వన్ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్. ఎడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో అటాచ్మెంట్ మన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్ లీవ్ అప్లై చేశారు అనుకుందాం, మోర్ దాన్ 3 days or 4 days. సో ఎంప్లాయీ అటాచ్మెంట్ అనేది కంపల్సరీగా మ్యాండేట్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. ఎప్పుడైతే మనం సిక్ లీవ్ మోర్ దాన్ 2 days కన్నా ఎక్కువ రోజులు తీసుకుంటే అది ఏ కంపెనీకైనా మనం అటాచ్మెంట్ చూపించాలి. డాక్టర్ రిసిప్ట్, అపాయింట్మెంట్, డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ అనేది. సో అలాంటిది సో మనం ఇక్కడ అప్రూవర్స్కి ఎడిట్ చేసి అంటే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకునేటటువంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఎడిట్ అటాచ్మెంట్ ఓన్లీ. అంటే ప్రతి అప్రూవర్ కూడా సో నిజంగా తను సిక్ లీవ్ తీసుకున్నారా, దానికి సంబంధించినటువంటి అటాచ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వాటిని ఎడిట్ చేసి చూసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ అన్నమాట. అర్థమైంది? ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అంటే అటాచ్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడగలరు, డౌన్లోడ్ చేయగలరు, ఓపెన్ చేసి చూడగలరు. ఓకే, ఇంకేమి డౌట్స్ ఉన్నాయి? సార్ ఎస్కలేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రూట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో సబ్జెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఇనిషియేట్ అంటే డిఫరెన్స్. సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ అంటే ఎంప్లాయీ, సబ్జెక్ట్ యూజర్ అన్న, సబ్జెక్ట్ ఎంప్లాయీ అన్న, ఎంప్లాయీ అన్నట్టు. తర్వాత కరెంట్ ఓనర్ అంటే కరెంట్ మేనేజర్. ఒకసారి చూద్దాం.
ఎస్కలేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇనిషియేటర్ అంటే యాక్షన్ ఎవరైతే రన్ చేస్తారో వాళ్ళని ఇనిషియేటర్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ యూజర్ అన్న, సబ్జెక్ట్ ఎంప్లాయీ అన్న, ఎంప్లాయీ. సో ఒరిజినల్ అప్రూవర్ అండ్ కరెంట్ అప్రూవర్. కరెంట్ అప్రూవర్ అది ఎవరైతే ఉంటారో కరెంట్ అప్రూవర్ వచ్చేసరికి ఎంప్లాయీ యొక్క మేనేజర్ అవుతారు. నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ అప్రూవర్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ హెచ్ఆర్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, లేదా అక్కడ వర్క్ ఫ్లోలో ఉన్నటువంటి ఆ రోల్ని బట్టి మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ అప్రూవర్, సో అందులో ఇద్దరిని యాడ్ చేసాం అనుకుందాము, మేనేజర్. 2 అప్రూవర్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ అప్రూవర్ వచ్చేసి మేనేజర్ అనుకున్నాం. సో కరెంట్ అప్రూవర్ ఎవరు అవుతారు? మేనేజర్ అవుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ అప్రూవర్, ఇంకా ఫైనల్ అప్రూవర్ ఎవరు ఉన్నారు? సో మేనేజర్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. క్లియర్? ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఇంతకన్నా ఇంకా యాడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా ఏం లేవు మనకి. సో ఈ సినారియో వచ్చేసి మనం ఎక్కువ ఏం యూజ్ చేయము ఎస్కలేషన్స్ అనేవి. ఎనీ అదర్? చెప్పండి. ఇది పొజిషన్లో మనం ఒక పొజిషన్ ఇన్యాక్టివ్ చేసామంటే మనం అది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో చూసుకోగలమా? ఎస్, చూడగలం. సో ఒక నిమిషం వచ్చేసి ఆర్గ్ చార్ట్. సో దాన్ని ఆర్బీపీ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇన్యాక్టివ్ పొజిషన్స్ కూడా కనిపించాలా, ఓన్లీ యాక్టివ్ ఎంప్లాయీ పొజిషన్స్ కనిపించాలా అనేది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ సింబల్ని ఇన్యాక్టివ్ అంటారు. చూసారు? సో ఇది ఇన్యాక్టివ్ స్టేటస్లో ఉంది ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే స్టేటస్ ఎక్కడ ఉంది? స్టేటస్ ఫోర్త్ లైన్, ఇక్కడ 5th లైన్. సో ఇన్యాక్టివ్. సో ఈ విధంగా ఇన్యాక్టివ్ చేసినటువంటి పొజిషన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఎంప్లాయీ ప్రొఫైల్లో చూస్తామా సార్ వెదర్ దట్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్ ఆర్ నాట్? సో ఎంప్లాయీ ప్రొఫైల్ వచ్చేసరికి ఆ ఎంప్లాయీ, ఒక నిమిషం, జాబ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్యాక్టివ్ ఎంప్లాయీని తీసుకుందాం. ఓకే, ఇతను కూడా ఇన్యాక్టివ్ ఎంప్లాయీ. ఇక్కడ చూస్తే సో ఈ ఇన్యాక్టివ్ ఎంప్లాయీ ఆ ఇన్యాక్టివ్ అయ్యే వరకు ఏ పొజిషన్ అయితే ఉంటుందో ఆ పొజిషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఎంప్లాయీ స్టేటస్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఈ ఎంప్లాయీ టెర్మినేటెడ్ ఎంప్లాయీ, కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పేసి మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూడగలము. సో మనం ఆర్గ్ చార్ట్లో చూసినట్లయితే ఓకే, సో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఈ పొజిషన్ అనేది వేకెంట్ పొజిషన్, ఇన్యాక్టివ్ చేయలేదు. ఇది యాక్టివ్లోనే ఉంది, స్టిల్ యాక్టివ్లోనే ఉంది ఇక్కడ చూస్తే. కానీ ఎంప్లాయీ అనే ఏ ఎంప్లాయీతో కూడా మ్యాపింగ్ అనేది జరగలేదు ఇంకా. ఆ ఎంప్లాయీ ఉన్న ఎంప్లాయీ వెళ్ళిపోయారు. ఓకే,
అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ పొజిషన్ అనేది ఖాళీగా ఉంది. లేదు ఈ పొజిషన్ మనం ఇంకా యూజ్ చేయటం లేదు అంటే ఎడిట్లోకి వెళ్ళేసి మనం ఇన్యాక్టివ్ అనేది మనం చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. క్లియర్? ఇంకేం డౌట్స్? ఓకే సార్. ఎనీ అదర్ డౌట్ ప్లీజ్? సార్ ఆ కంపెనీ స్ట్రక్చర్ ఓవర్ వ్యూ ఉంది కదా, సో ఇది సపరేట్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇది కూడా మనం చూస్తాము. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంటైర్ కంపెనీ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం చూడొచ్చు. అసోసియేషన్ చేంజ్ చేసినప్పుడల్లా ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద అసోసియేషన్స్. సో ఈ విధంగా మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సెట్టింగ్స్, సో ఈ విధంగా మనకి స్ట్రక్చర్ అనేది మనం బిల్డ్ చేస్తాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ నేమ్ తోటి ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఈ కంపెనీ కింద ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనేది ఎంప్లాయీ కౌంట్ అనేది నెంబర్ చూపించడం జరుగుతుంది. ఇది బ్యాక్ ఎండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది. ఓకే, దానికి ఏ కలర్ కావాలి, ఓకే, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఎన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, దాని యొక్క లెవెల్ ఏంటి, అంటే ఏ లెవెల్, ఫస్ట్ లెవెల్ సెకండ్ లెవెల్, ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ అనుకున్నట్టయితే ఇది సెకండ్ లెవెల్ అన్నమాట. సో ఎడిట్ లేఅవుట్. సో ఇక్కడ మనం డిసైడ్ చేస్తాము అది ఏ కలర్ కావాలి అనేది. ఓకే, తర్వాత ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూడాలి, కంపెనీ ఐడి, కంపెనీ నేమ్, ఓకే, ఆ కంపెనీలో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, పీపుల్, పొజిషన్ మనం డ్రాప్ డౌన్లో సెలెక్ట్ చేస్తాం, అప్లై. ఓకే, ఈ విధంగా కలరు అంతా కూడా. సో సమ్ అసోసియేషన్, వ్యాలిడ్ వెన్ అసోసియేషన్, ఇవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ చేశారు, అంటే చేంజెస్ చేయడం జరిగింది, దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇది మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకే, సపరేట్ టాపిక్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏం డౌట్స్ వస్తే అక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తాను. ఓకే, లేదా రేపు క్లాస్లో అన్నా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.